Hello students, once again a very good morning to all and welcome in the session of elective accounting. Now students, in the unit number 1 of accounts for professional persons, we calculated two sums. Today we will calculate the another question from your textbook, that is question number 16, page number 49. આજે આપણે સમ જે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ એ છે ક્વેશ્ચન નંબર 16 પેજ નંબર 49. કીપ ધ ટેક્સ્ટ બુક ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ એન્ડ રીડ ધ ક્વેશ્ચન કેરફુલી. રાઈટ, બુક છે તમારી સામે રાખજો, ટેક્સ્ટ બુક. ક્વેશ્ચન નંબર 16. વિશાલ એન્ડ શેખર આર ધ પાર્ટનર્સ ઓફ અ સોલિસિટર ફર્મ શેરિંગ ઇક્વલ પ્રોફિટ એન્ડ loss. The trial balance of their firm as on 31st March 2016 was as below. Now students, one solicitor firm is there in which two partners are. One is Vishal and the another one is Shekhar. The trial balance of their firm as on 31st March 2016. That means the year is 2015-16, starting from 1/4/2015 and ended on 31st March 2016. Let's see trial balance માં તમને કઈ ડિટેલ્સ આપે છે. Number 1, cash at bank on account and client's account. This we will write down in the balance sheet, asset side. Next one, outstanding fees. Students, બાજુમાં પેન્સિલથી નોટ ડાઉન કરજો ટેક્સ્ટબુકમાં. Outstanding fees means મળવાની બાકી ફીસ. સ્ટુડન્ટ્સ, તમને બેલેન્સ જે આપે છે એ ડેબિટ બેલેન્સ છે, દેટ મીન્સ મળવાની બાકી ફીસ. આ શું છે? fees not received, or we can say debtors for fees, right? જેને આપણે ફોર ઇફેક્ટ્સ આપીએ છીએ. so this is that. so બાજુમાં લખી નાખજો debtors for fees. next one, salary, that we will write down in the P&L account, debit side. then debtors, office expenses, capital of Vishal and Shekhar. then after fees, total fees are given, right? then advance from clients, creditors, vehicles, books, clients miscellaneous expense ledger. What is this? I have already given you the notes for this, right? Okay, clients miscellaneous expense ledger means what? It means clients disbursement ledger. client na behalf ma solicitor જે expenses કરે છે એ, right? so it is clients disbursement ledger. બાજુમાં પેન્સિલથી નોટ ડાઉન કરી લેજો, યાદ ન રહે તો. next, miscellaneous expenses. then after, traveling expenses, stationery expenses. then turn the page, postage expenses, subscription for magazine and apprentice premium. Now students, adjustments are given. Read the next line. Prepare final accounts of the firm on cash basis for the year ending on 31st March 2016. Students, ત્યાં યરમાં ચેન્જ કરજો, મિસ્ટેક છે 2008 છે, ત્યાં ચેન્જ કરીને લખો 2016. by considering the following particulars. let's see which type of adjustments are given. તમને હવાલા ક્યા ક્યા આપે છે. number 1, calculate interest at 10% on capital. students, જે પણ એડજસ્ટમેન્ટ તમે ટિક કરી શકતા હોય એ બધા તમારે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ટિક કરી લેવાના, રાઈટ? ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ, કેપિટલ પરનું ઇન્ટરેસ્ટ તમને આપેલું છે, ક્યાં ટિક કરો છો? તમારા ટ્રાયલ બેલેન્સમાં કેપિટલ ઓફ વિશાલ એન્ડ શેખર આપેલ છે, ત્યાં બાજુમાં પેન્સિલથી નોટ ડાઉન કરો નંબર 1, રાઈટ? બાજુમાં પેન્સિલથી લખો 1. સેકન્ડ વન, ધ બેલેન્સ ઓફ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ વોઝ ₹2 lakh. સ્ટુડન્ટ્સ, વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસની આપણે નંબર ઓફ ઇફેક્ટ્સ કેટલી આપીએ છીએ? આપણે ઓલરેડી આપણા પ્રીવિયસ સમમાં આ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ સ્ટડી કરેલ છે, રાઈટ? દેર આર 4 ઇફેક્ટ્સ ટુ બી ગિવન ઓફ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ બેલેન્સ. જ્યારે તમને એડજસ્ટમેન્ટમાં આપે છે ત્યારે આ તમારે ક્યાંય ટીક નથી કરવાનું. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ સેલ્ફ એડજસ્ટમેન્ટ. એને શું કહેવાય? સેલ્ફ એડજસ્ટમેન્ટ. ત્યાં નંબર 2 જે છે સેકન્ડ એડજસ્ટમેન્ટ, ત્યાં બાજુમાં પેન્સિલથી જ રાઇટ ક્લિક કરી દો, જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવે કે આ સેલ્ફ એડજસ્ટમેન્ટ છે, ભૂલાઈ ન જાય, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન, નંબર 3, ચાર્જ ડેપ્રિસિએશન એટ 10% ઓન વ્હીકલ્સ એન્ડ 5% ઓન બુક્સ. તમને ફિક્સ્ડ એસેટ્સ પર ડેપ્રિસિએશન મીન્સ ઘસારો કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે કહે છે. 10% ઓન વ્હીકલ એન્ડ 5% ઓન બુક્સ. તમારા ટ્રાયલ બેલેન્સમાં વ્હીકલ્સ અને બુક્સ બંનેની બાજુમાં પેન્સિલથી નોટ ડાઉન કરો નંબર 3.
Then after number 4, rupees 15,000 paid for expenses on behalf of clients. તમે 15,000 નો એક્સપેન્સ કરો છો ઓન બિહાફ ઓફ ક્લાયન્ટ્સ. વોટ ઇઝ ધીસ? ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ક્લાયન્ટ્સ ડિસબર્સમેન્ટ. તમે ક્લાયન્ટ્સના વતી એક્સપેન્સીસ પર કરો છો તો એ શું છે? ડિસબર્સમેન્ટ. વેર ઇન્ક્લુડેડ ઇન મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સીસ, જે તમે ભૂલથી મિસ્ટેકથી રેકોર્ડ શેમાં કરેલા છે? મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સીસમાં. તો આની ઇફેક્ટ શેના પર આવશે સ્ટુડન્ટ્સ? આ એડજસ્ટમેન્ટની ઇફેક્ટ બે ટ્રાન્ઝેક્શન પર. નંબર 1 મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સીસ કે જેમાં તમે મિસ્ટેકથી રેકોર્ડ કરેલ છે, તો તમારા ટ્રાયલ બેલેન્સમાં મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સીસની બાજુમાં નોટ ડાઉન કરો નંબર 4. અને સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ડિસબર્સમેન્ટ લેજરમાં. મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સની ઉપર જ તમે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આપે છે ક્લાયન્ટ્સ મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સ લેજર, તે બાજુમાં પેન્સિલથી નોટ ડાઉન કરો નંબર 4. બંને ઉપર આની ઇફેક્ટ આવશે, રાઈટ. નંબર 5, rupees 50,000 received from a client for paying miscellaneous expenses on behalf of him are included in advance from clients. That means તમને તમારા ક્લાયન્ટ તરફથી 50,000 રૂપીઝ રિસીવ થાય છે, અને રિસીવ થાય છે અમાઉન્ટ હતાશેના, તો કે તમે એમના વતી જે ડિસબર્સમેન્ટ કરેલું હતું એમના એ તમને રિટર્ન કરે છે રૂપીઝ. તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સના વતી કોઈને 500 રૂપીઝ આપેલા હોય અને પછીથી ફ્રેન્ડ તમને 200 રૂપીઝ આપી દે કે આલા એમાંથી 200 હું તને આપું છું, તો તમને તમારા ફ્રેન્ડ તરફથી જે 200 રૂપીઝ રિસીવ થાય છે એ તમે માઇનસ કરો ટોટલમાંથી કે પ્લસ થાય? સ્ટુડન્ટ્સ માઇનસ જ થાય ને. તમને હવે 500માંથી 200 રિસીવ થઈ જાય છે, તો હવે કેટલા રિસીવ થવાના બાકી છે? ઓનલી 300, રાઈટ. તો તમને ડિસબર્સમેન્ટના અમાઉન્ટ રિસીવ થયેલા હતા જે તમે બાય મિસ્ટેક રેકોર્ડ શેમાં કરેલ છે? એડવાન્સ ફ્રોમ ક્લાયન્ટ્સ. તો આની ઇફેક્ટ કયા બે ટ્રાન્ઝેક્શન પર આવશે? તમારા ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ટીક કરજો ક્લાયન્ટ્સ મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સ લેજર, બાજુમાં લખો નંબર 5, એન્ડ એક આવે છે એડવાન્સ ફ્રોમ ક્લાયન્ટ, એમની ઉપર તમને આપેલા છે ક્યાંક એડવાન્સ ફ્રોમ ક્લાયન્ટ, ત્યાં પણ બાજુમાં ટીક કરો નંબર 5. નેક્સ્ટ વન નંબર 6, an apprentice is enrolled on 1/4/2013 for 4 years, right. તમે 1/4/2013 થી એપ્રેન્ટિસ પ્રીમિયમ છે એ 4 વર્ષ માટે કેરી ફોરવર્ડ એનરોલ્ડ કરો છો, રાઈટ. દેટ મીન્સ કે એપ્રેન્ટિસ પ્રીમિયમના જે અમાઉન્ટ છે એ તમારે ટોટલ અમાઉન્ટ 4 વર્ષમાં માંડી વાળવાના છે, રાઈટ. આની ઇફેક્ટ ક્યાં આવશે? તમારા ટ્રાયલ બેલેન્સમાં લાસ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એપ્રેન્ટિસ પ્રીમિયમ, ત્યાં બાજુમાં પેન્સિલથી નોટ ડાઉન કરો નંબર 6. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર? ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? Find out the profit of the firm if profit sharing ratio remains 3:2 between the partners from 1/4/2016. Right? In short, you will need to find out the profit of the firm. That means by preparing the final accounts. So let's see the clear students. આ સમજાય છે, right? Let's start with the calculation, right? Now students, give the heading in your book. Question number 16, page number 49. Give the title of the account, profit and loss account of solicitor's firm for the year ended on 31st March 2016. Year Q છે 2015-16. You already know the format of P&L account. There are two sides, debit and credit. ઉધાર અને જમા. Particular rupees. Now, draw the format of બેલેન્સ શીટ. બેલેન્સ શીટનું ફોર્મેટ પણ ડ્રો કરી લ્યો નેક્સ્ટ પેજ પર. બેલેન્સ શીટ ઓફ સોલિસિટર્સ ફર્મ એઝ ઓન 31st March 2016. ડ્રો ધી ફોર્મેટ. આ ફોર્મેટ પણ તમને ખ્યાલ છે. 4 કોલમ્સ આર ધેર. લાયબિલિટીઝ રૂપીઝ, અસેટ્સ રૂપીઝ, રાઈટ. દેવું અને મિલકતો, રાઈટ. ઓકે, નાવ લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ કેલ્ક્યુલેશન. ટ્રાયલ બેલેન્સમાં 1 by 1 ટ્રાન્ઝેક્શન જોતા જાઓ સ્ટુડન્ટ્સ. નંબર 1 ઇઝ ગિવન કેશ એટ બેંક, on account and client account, right. On account means solicitors office account, right. Two type of bank accounts are there. એ તો હોય જ છે, right. Bank account note down ક્યાં કરો છો students? બંનેના debit balance છે. So we will write down on the balance sheet asset side cash at bank. Number 1 on account 2,50,000. Second client's account 1 lakh rupees, right. Next is outstanding fees, મળવાની બાકી ફીસ, ઓર વી કેન સે ફીઝ નોટ રિસીવ્ડ. આની આપણે કેટલી ઇફેક્ટ્સ આપીએ છીએ? દેર આર 4 ઇફેક્ટ્સ ટુ બી ગિવન,
of this transaction, right? First effect क्या આપો છો? Credit side તમે નોટ ડાઉન કરો છો બાય ફીસ, જેમાં એડ કરતા હતા ફીઝ નોટ રિસીવ્ડ, રાઈટ, અને ટોટલ ફીસ છે આઉટર કોલમમાં મૂકતા, રાઈટ. તો અહીંયા ફીઝ નોટ રિસીવ્ડ જે તમે પ્લસ કરો છો એક ઇફેક્ટ ત્યાં આપો છો 5 લાખ રૂપીસ. આ જે ફીસ તમે રિસીવ નથી થઈ એ ફ્યુચરમાં થશે કે નહીં એના માટે તમે એક રિઝર્વ ક્રિએટ કરો છો, જેની ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? P&L અકાઉન્ટમાં જ ડેબિટ સાઇડ, રાઈટ. ટુ રિઝર્વ ફોર ફીસ નોટ રિસીવ્ડ ત્યાં લખી નાખજો. ટુ રિઝર્વ ફોર ફીસ નોટ રિસીવ્ડ 5 લાખ રૂપીસ. રિઝર્વ છે એટલે એમની થર્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? બેલેન્સ શીટ લાયબિલિટી સાઇડ રિઝર્વ ફોર fees not received, or we can say outstanding fees. Reserve for outstanding fees 5 lakh rupees and હજુ મળવાની બાકી છે, so it will be considered as your current asset. તમારા માટે ચાલુ મિલકત કહેવાય, રાઈટ. તો એમની ફોર્થ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? બેલેન્સ શીટ અસેટ સાઇડ ડેટર્સ ફોર ફીસ 5 lakh rupees. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? સમજાય છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન given in the trial balance is salary. Salary શું છે? Expense. So we will note down this on P&L account debit side to salary 3 lakh rupees. Then after debtors. Debtors means દેવાદાર. ક્યાં આવશે? Balance sheet asset side debtors 1 lakh rupees. Next office expenses. P&L account debit side to office expenses 2 lakh rupees. Right? Then after capital of Vishal and Shekhar is given. Capital can note down કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ. બેલેન્સ શીટ લાયબિલિટી સાઇડ ગીવ ધ ફર્સ્ટ હેડિંગ વિશાલ. એમની કેપિટલ છે 6 લાખ રૂપીસ. એમના પછી સ્ટુડન્ટ્સ તમારે 7 to 8 લાઇન સ્કીપ કરી દેવાની અને નેક્સ્ટ હેડિંગ આપવાનું સેકન્ડ પાર્ટનરનું શેખર એન્ડ રાઇટ ડાઉન ધ કેપિટલ ઓફ શેખર 4 લાખ રૂપીસ. હવે સ્ટુડન્ટ્સ બાજુમાં મેં તમને નંબર 1 કરીને એડજસ્ટમેન્ટ છે લખાવેલ છે. વોટ ઇઝ ધ એડજસ્ટમેન્ટ? રીડ કરો. કેલ્ક્યુલેટ ઇન્ટરેસ્ટ એટ 10% ઓન કેપિટલ. ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો કેપિટલના 10%. કેપિટલ ઇઝ 6 લાખ રૂપીસના 10% કેલ્સીમાં કેલ્ક્યુલેટ કરતા આવડે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. એ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલની કેટલી ઇફેક્ટ્સ આપવાની થશે? ધેર આર 2 ઇફેક્ટ્સ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ. નંબર 1 લાયબિલિટી સાઇડ કેપિટલમાં પ્લસ કરો છો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ 6 લાખના 10% 60,000 રૂપીસ. ઇન કેસ ઓફ શેખર capital is 4 lakh and a 10% interest on capital add કરો છો which comes 40,000 rupees. આ interest on capital એ ફર્મ એટલે કે સોલિસિટર ફર્મ માટે શું કહેવાય? એક્સપેન્સ. તો સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ. પહેલાં તો હેડિંગ આપી દેવાનું. બંને પાર્ટનર્સનું ઇન્ટરેસ્ટ અલગ અલગ છે. વિશાલ 60,000, શેખર 40,000. ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ ઇઝ ટુ બી રિટર્ન ઓન આઉટર કોલમ દેટ ઇઝ 1 lakh rupees. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન ફીસ. ફીસ મીન્સ ટોટલ ફીઝ ટુ બી રિસીવ્ડ. તમને જે ટોટલ ફીઝ રિસીવ થવાની છે એ, જેની ઇફેક્ટ તમે ક્યાં આપો છો? કોઈપણ સોલિસિટર ફર્મ માટે આ શું છે? ઇન્કમ. તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય ફીસ. મેં તમને આ ફોર્મેટ છે લખાવેલું છે કે જેમાં તમે નોટ રિસીવ્ડ અહીંયા એડ કરેલ છે. ટોટલ જે ફીસ તમને ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આપે છે એ તમારે ડિરેક્ટલી આઉટર કોલમમાં મૂકવાના થશે. અમાઉન્ટ 25 લાખ રૂપીસ. એ ટોટલ અમાઉન્ટમાંથી 5 lakhs કેવા છે? નોટ રિસીવ્ડ. તો એકચ્યુઅલી રિસીવ્ડ તમે કેટલા મૂકો છો અહીંયા? 20 lakhs રૂપીસ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ. નાવ નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન એડવાન્સ ફ્રોમ ક્લાયન્ટ્સ. એડવાન્સ ફ્રોમ ક્લાયન્ટ્સ એ તમારા માટે અસેટ છે કે લાયબિલિટી? રાઈટ, તમને અગાઉથી મળેલ છે. ઇટ ઇઝ યોર લાયબિલિટી. સો રાઇટ ડાઉન ઇન બેલેન્સ શીટ અસેટ સાઇડ બેલેન્સ શીટ લાયબિલિટી સાઇડ એડવાન્સ ફ્રોમ ક્લાયન્ટ્સ 1 lakh રૂપીસ. એમાં એડજસ્ટમેન્ટ છે એટલે તમે અમાઉન્ટ ક્યાં મૂકશો? ઇનર કોલમમાં. જેમાં પણ એડજસ્ટમેન્ટ હોય એ અમાઉન્ટ ક્યાં મૂકવાની? ઇનર કોલમમાં. એડજસ્ટમેન્ટ શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? ધ્યાન આપજો. એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 5 50,000 રૂપીસ કે જે તમને ક્લાયન્ટ્સ તરફથી ડિસ્બર્સમેન્ટના રિસીવ થતા હતા એ તમે બાય મિસ્ટેક ક્યાં રેકોર્ડ કરેલ છે? એડવાન્સ ફ્રોમ ક્લાયન્ટમાં. જો એડવાન્સ ફ્રોમ ક્લાયન્ટમાં મિસ્ટેકથી રેકોર્ડ કરેલ હોય તો એ પ્લસ કરાય કે માઇનસ? વી વોન્ટ ટુ રિમૂવ ધીસ અમાઉન્ટ સો વી વિલ ડિડક્ટ ધીસ.
સો રાઇટ ડાઉન માઇનસ ડિસ્બર્સમેન્ટ 50,050,000 રૂપીસ માઇનસ છે એટલે ઇન્ટુ બ્રેકેટ અમાઉન્ટ મૂકેલ છે 50,000 રૂપીસ. સો નેટ અમાઉન્ટ to be in outer column is 50,50,000 rupees. આની સેકન્ડ ઇફેક્ટ આવશે બટ એ જ્યારે ડિસ્બર્સમેન્ટ લેજર મૂકીએ ત્યારે જોઈએ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન ક્રેડિટર્સ. ક્રેડિટર્સ મીન્સ લાયબિલિટી. રાઇટ ડાઉન ઇન બેલેન્સ શીટ લાયબિલિટી સાઇડ ક્રેડિટર્સ 20,000 rupees. Right? Next is vehicles and books both are given. Both are fixed asset. સ્થિર મિલકત છે. રાઈટ? તો ક્યાં આવે છે? બેલેન્સ શીટ અસેટ સાઇડ વ્હીકલ્સ એન્ડ બુક્સ. બંનેમાં એડજસ્ટમેન્ટ છે. સો વી વિલ રાઇટ ડાઉન ઇન ઇનર કોલમ. વ્હીકલ્સ 12 lakh, બુક્સ 6 lakh. એડજસ્ટમેન્ટ શું છે? કેલ્ક્યુલેટ ધ ડેપ્રિસિએશન ઓન વ્હીકલ્સ એટ 10%. વ્હીકલ્સ પર ડેપ્રિસિએશન છે 10%. તો 12 lakh રૂપીઝ અમાઉન્ટના 10% ડેપ્રિસિએશન કેટલું થશે? 1,20,000 rupees. So net amount in outer column of vehicle is 10,80,000 rupees. Second asset is books. જેમની કોસ્ટ છે 6 lakh rupees, જેમના પરનું ડેપ્રિસિએશન છે 5%. 6 lakhના 5% કેટલા થશે સ્ટુડન્ટ્સ? 30,30,000 રૂપીઝ. એ ડિડક્ટ કરો છો. સો નેટ અમાઉન્ટ ઇન આઉટર કોલમ ઇઝ 5,70,000 રૂપીઝ. બંને ડેપ્રિસિએશનની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો સ્ટુડન્ટ્સ? પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. રાઈટ? વન ટાઈપ ઓફ નન કેશ એક્સપેન્સ ઇઝ ધેટ. આ એક નન કેશ એક્સપેન્સ છે. રાઈટ? રાઇટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ ટુ ડેપ્રિસિએશન ઓન નંબર 1 vehicles 1,20,000, second books 30,000. So total amount is 1,50,000 rupees. Next is given in your trial balance client's miscellaneous expense ledger. That means client's disbursement ledger. ક્યાં આવશે? એમની એક જ ઇફેક્ટ ક્યાં આપીએ છીએ? બેલેન્સ શીટ અસેટ સાઇડ ક્લાયન્ટ્સ મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સ લેજર. રાઈટ? આ અસેટ કેમ કહો છો? તમે ક્લાયન્ટ્સના વતી એક્સપેન્સ કરો છો એટલે તમારે ઇન ફ્યુચર ક્લાયન્ટ્સ પાસેથી આ મળશે, અમાઉન્ટ મળવાના બાકી થશે. સો ઇટ વિલ બી કન્સિડર્ડ એઝ યોર કરંટ અસેટ. હાઉ મચ? 1,50,000. એડજસ્ટમેન્ટ છે એટલે ઇનર કોલમ મૂકીએ છીએ. એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 4 પહેલાં તો એ જ છે. રાઈટ? 15,000 પેઇડ ફોર એક્સપેન્સીસ ઓન બિહાફ ઓફ ક્લાયન્ટ વેર એડેડ ઇન મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સીસ. તમે જે ક્લાયન્ટના વતી વધારાના એડિશનલ 15,000 રૂપીઝનું ડિસ્બર્સમેન્ટ કરો છો એ તમે બાય મિસ્ટેક મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સમાં રેકોર્ડ કરેલ છે. તો એની ક્લાયન્ટ્સ મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સ લેજર પર શું એક ઇફેક્ટ આવશે? ઓલરેડી તમે 1,50,000નું ડિસ્બર્સમેન્ટ કરેલું છે. વધારાના તમે 15,000 રૂપીઝ ક્લાયન્ટના વતી ડિસ્બર્સમેન્ટ કરો છો તો એ પ્લસ થાય કે માઇનસ? બટ ઓબ્વિયસ ઇટ્સ ટુ બી એડેડ. સો પ્લસ કરીને લખો છો એડિશન 1,15,000 રૂપીઝ. રાઈટ? અને સેકન્ડ ઇફેક્ટ જ્યારે મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સ રેકોર્ડ કરશું ત્યારે આપશું. રાઈટ? હજુ એમાં એક એડજસ્ટમેન્ટ છે. એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 5 શું છે? તમને ક્લાયન્ટ્સ તરફથી ડિસ્બર્સમેન્ટના અમાઉન્ટ રિસીવ થતા હતા જે તમે બાય મિસ્ટેક એડવાન્સ ફ્રોમ ક્લાયન્ટમાં રેકોર્ડ કરેલ છે. એડવાન્સ ફ્રોમ ક્લાયન્ટમાં તો એની ઇફેક્ટ આપી દીધી બટ અહીંયા ડિસ્બર્સમેન્ટમાં આપવાની બાકી છે. ઇફેક્ટ્સ કઈ રીતે આપશું? તમને ક્લાયન્ટ્સ તરફથી ડિસ્બર્સમેન્ટના રિસીવ થાય છે 50,050,000 રૂપીઝ. ટોટલ અમાઉન્ટ જે તમે કલેક્ટ કરવાના હતા એમની પાસેથી એ હતું 1,50,000 પ્લસ 15,000. એમાંથી તમને 50,050,000 જો રિસીવ થાય દેન ઇટ ઇઝ ટુ બી ડિડક્ટેડ. સો રાઇટ ડાઉન હિયર માઇનસ રિસીવ્ડ ઇન્ટુ બ્રેકેટ 50,050,000. So now the net amount of disbursement ledger is 1,15,000 rupees. Is that clear students? આ સમજાય છે? હવે તમારા ફિફ્થ એડજસ્ટમેન્ટની બંને ઇફેક્ટ આપી દીધી એડવાન્સ ફ્રોમ ક્લાયન્ટમાં એન્ડ ડિસ્બર્સમેન્ટ લેજરમાં. રાઈટ? નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સીસ. મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સ રેકોર્ડ ક્યાં કરશો? P&L account debit side to miscellaneous expense 1 lakh rupees inner column. Why? Because adjustment is there. Adjustment number 4 કે જે ડિસ્બર્સમેન્ટના અમાઉન્ટ તમે કરેલા હતા ક્લાયન્ટ્સના વતી એ તમે બાય મિસ્ટેક રેકોર્ડ કરેલા છે મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સમાં તો ત્યાંથી શું કરશો? માઇનસ.
because you want to remove that amount. So minus hata છે ના disbursement ના. So write down disbursement into bracket 15,000. So net amount is 85,000 rupees. Right? Next one is given traveling expenses. Where will you write down? In P&L account debit side to traveling expenses 20,000 rupees. Next one is given stationery expenses. Again P&L account debit side to stationery expenses 15,000 rupees. Then after postage expenses, again P&L account debit side to postage expenses 25,000 rupees. Next is given subscription for magazine expense છે, right? જો debit balance જ આપેલું છે તો expense છે. So write down in P&L account debit side to subscription 90,000 rupees. Next is given apprentice premium. Students, apprentice premium ની effect તમારે ક્યાં આપવાની છે? One adjustment is there કે apprentice premium ના જે amount છે એ તમે 1/4/2013 થી 4 years માટે enroll એટલે કે carry forward કરો છો. તમારે total amount જે છે એને 4 વર્ષમાં માંડી વાળવાના છે. Right? For that we will calculate one working note. એના માટે આપણે એક working note calculate કરશું. ક્યાં કરશો? બેલેન્સ શીટ તમારી કમ્પ્લીટ થાય પછી હેડિંગ આપો છો વર્કિંગ નોટ્સ. વર્કિંગ નોટ્સનું હેડિંગ આપો છો એન્ડ રાઇટ ડાઉન ધ એડજસ્ટમેન્ટ. નંબર 1, apprentice premium enrolled on 1/4/2013 for 4 years. 4 વર્ષમાં રિટર્ન ઓફ કરો છો. રાઇટ ડાઉન ધોઝ 4 years. 4 years ક્યાં છે? તો કે અહીંથી સ્ટાર્ટ કરવાના છે 1/4/2013 થી. તો ફર્સ્ટ યર કયું થશે? 13-14, સેકન્ડ યર 14-15, થર્ડ યર 15-16 એન્ડ ફોર્થ યર 16-17. હવે સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા તમારે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવાની છે? મસ્ટ પે અટેન્શન. તમારા જે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ છે એ કયા યરના છે? તો કે એન્ડ થાય છે 31st March 2016. દેટ મીન્સ આ યર કયું હશે? 2015-16. આ સમજાય છે? ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? આ ક્લિયર થાય છે? રાઈટ? તમને જે યર આપે છે, જે યરના તમે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરો છો એ યર છે 2015-16. રાઈટ? તમારું અહીંયાનું થર્ડ યર. તો હવે કેલ્ક્યુલેટ કરો કે આ યરમાં તમે છો અને હવે તમારે માંડી વાળવાના છે તો ડિવાઈડ બાય નંબર ઓફ યર્સ તમે કેટલા કરશો? અહીંથી જ કાઉન્ટ કરવાના. જે યરના તમે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરેલા હોય એ 1 year and this is second year. Right? 15-16 and 16-17. Why? Because trial balance માં તમને જે amount આપે છે apprentice premium ના total 30,000 એ ઓલરેડી આગલા 2 વર્ષોમાં રિટર્ન ઓફ કરીને જે બાકી વધે છે એ અમાઉન્ટ છે. એટલે હવે તમે ડિવાઈડ બાય 4 years કરી શકો નહીં. હવે તો ડિવાઈડ બાય તમે જે યરમાં ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરો છો ત્યારથી લઈ અને જ્યાં સુધી એનરોલ કરતા હોય ત્યાં સુધીના યર્સથી ડિવાઈડ કરવાના. અહીંયા કેટલા છે? ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ. તો તમે ડિવાઈડ શેનાથી કરશો? 2 yearsથી. સો રાઇટ ડાઉન ઇન ધ નેક્સ્ટ લાઇન. સો current year apprentice premium written off equals to total amount is given in trial balance 30,000 rupees divided by number of years 2. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? સો કરંટ યરમાં તમે રિટર્ન ઓફ કેટલા કરશો? 1,515,000 રૂપીસ. સમજાય છે? આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? પ્રોપર રીતે આ વર્કિંગ નોટ તમે લખી લેજો, નોટ ડાઉન કરી લેજો. ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? વન ઇફેક્ટ ઇન P&L અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. એક ઇફેક્ટ આપો છો P&L અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન બાય અપ્રેન્ટાઇઝ પ્રીમિયમ ઇન્ટુ બ્રેકેટ કરંટ યર રિટર્ન ઓફ. તમે જે કરંટ યરમાં રિટર્ન ઓફ કરતા હોય અમાઉન્ટ એ તમારે અહીંયા મૂકવાના 1,515,000 રૂપીસ. સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની છે? બેલેન્સ શીટ લાયબિલિટી સાઇડ અપ્રેન્ટાઇઝ પ્રીમિયમ ટોટલ અમાઉન્ટ કેટલા હતા? 30,030,000 રૂપીસ. જેમાંથી તમે કરંટ યરના અમાઉન્ટ જે રિટર્ન ઓફ કરો છો એ માઇનસ કરશો 15,000 રૂપીસ. નાઉ ધ બેલેન્સ ઓફ અપ્રેન્ટાઇઝ પ્રીમિયમ ઇઝ 1,515,000 રૂપીસ. હવે બેલેન્સ કેટલું વધશે? 15,000 કે જે નેક્સ્ટ યર એટલે કે 2016-17 કે જે લાસ્ટ યર હતું એમાં તમે પૂરેપૂરા રિટર્ન ઓફ કરી નાખશો. આ સમજાય છે? ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? સો this is the transaction. Now trial balance is completed. તમારું ટ્રાયલ બેલેન્સ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. હવે તમારા એડજસ્ટમેન્ટ જો એડજસ્ટમેન્ટમાં એક પણ એડજસ્ટમેન્ટ બાકી છે ચેક કરતા જાઓ. નંબર 1 કમ્પ્લીટેડ,
સેકન્ડ વન તમને મેં ત્યાં જ પેન્સિલથી ટીક કરાવેલ છે. વાય? બિકોઝ ધીસ ઇઝ સેલ્ફ એડજસ્ટમેન્ટ. ઘણી વખત શું કરો છો, ટ્રાયલ બેલેન્સ કમ્પ્લીટ થઈ જાય એટલે તમે એવું માની લ્યો છો કે સમ પૂરો. ના, એવું નથી. એડજસ્ટમેન્ટ પહેલાં જોવાના ફરી પાછા. ધ બેલેન્સ ઓફ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ વોઝ ₹2 lakh. વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ બેલેન્સની કેટલી ઇફેક્ટ્સ આપવાની છે? દેર આર 4 ઇફેક્ટ્સ ટુ બી ગિવન. વન ઇફેક્ટ, P&L account credit side by work in progress ₹2 lakh. Second effect, P&L account debit side. આ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ માટે તમે એક રિઝર્વ ક્રિએટ કરશો પ્રોફિટમાંથી. સો ટુ રિઝર્વ ફોર વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ ₹2 lakh. થર્ડ ઇફેક્ટ, બેલેન્સ શીટ લાયબિલિટી સાઇડ રિઝર્વ ફોર વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ ₹2 lakh. એન્ડ ફોર્થ ઇફેક્ટ, balance sheet asset side work in progress balance ₹2 lakh. So in this way we will give the 4 effects of work in progress balance when it is given in the adjustment. જ્યારે adjustment માં આપે ત્યારે. Now third adjustment of depreciation calculated, fourth એ પણ completed છે, fifth completed, sixth completed. So now no adjustment, no transactions are left to be recording. રેકોર્ડ કરવાના હવે એક પણ ટ્રાન્ઝેક્શન બાકી નથી. સો નાવ વી વિલ મેક ધી ટોટલ ઓફ P&L અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. P&L અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ ટોટલ કરો છો તો ટોટલ ઓફ P&L અકાઉન્ટ ઓન ક્રેડિટ સાઇડ વિલ કમ ₹27,15,000. બંને સાઈડ મૂકો છો અને ડેબિટ સાઇડ એમાંથી માઇનસ કરો છો. આ બધી અમાઉન્ટ એમાંથી માઇનસ કરશો. સો વોટ એવર અમાઉન્ટ વિલ લેફ્ટ વિલ બી કન્સિડર્ડ એઝ યોર નેટ પ્રોફિટ. સો નાવ ગીવ ધ હેડિંગ ટુ નેટ પ્રોફિટ. અને અમાઉન્ટ જે મળે છે તમને ₹10,30,000 એ ડાયરેક્ટલી તમે આઉટર કોલમમાં મૂકો છો. વાય? બિકોઝ દેર આર 2 પાર્ટનર્સ અને બંને પાર્ટનર્સ વચ્ચે આ પ્રોફિટ છે શું થશે? ડિસ્ટ્રીબ્યુટ. પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? તમારો જે સમ સ્ટાર્ટ થાય છે ક્વેશ્ચન નંબર 16 એમાં જ તમને ફર્સ્ટ લાઇનમાં જ આપે છે ફર્મ શેરિંગ ઇક્વલ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ. ફર્મનો પ્રોફિટ એન્ડ લોસનો રેશિયો શું છે? ઇક્વલ. દેટ મીન્સ 1:1. તો આ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા આવડે? તમારા કેલ્સીમાં કઈ રીતે કરશો? 10,30,000 મલ્ટીપ્લાય વિશાલના પ્રપોર્શન કેટલા થશે? 1:1 છે એટલે 1 અપોન ટોટલ ઓફ રેશિયો 1 + 1 સો 2. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો ઇઝ 1:1. So 10,30,000 multiply 1 divide by total, that is 2. So Vishal's profit is 5,15,000. Same way Shekhar profit will be again 5,15,000. So અહીં સુધી clear students? Net profit ના જે amount છે એમના પર circle કરજો, right? જેથી કરીને idea આવે કે this is your final profit. Now we will transfer this profit to the capital of partners in balance sheet. બેલેન્સ શીટમાં પાર્ટનર્સની જે કેપિટલ છે એમાં નેટ પ્રોફિટ શું કરશો? એડ. રાઈટ? ઇન વિશાલ કેપિટલ નેટ પ્રોફિટ એડ કરો છો 5,15,000. ઇન શેખર્સ કેપિટલ અગેન વી વિલ એડ ધ નેટ પ્રોફિટ 5,15,000. સો નાવ વિશાલ્સ ટોટલ કેપિટલ ઇઝ 11,75,000 એન્ડ શેખર્સ ટોટલ કેપિટલ ઇઝ 9,55,000. નેક્સ્ટ યોર વર્ક ઇઝ to take any amount if it will remain to be taken out in outer column. Right? outer column માં કોઈ amount લેવાના બાકી હોય તો એ તમે લઈ લ્યો છો. પહેલા તો કે કોઈ પણ amount outer column માં લેવાના બાકી નથી ને એ ચેક કરી લ્યો છો એકવાર. Right? And now make a total of balance sheet. Total of balance sheet on both the side will come ₹29,15,000. ચલો, is that clear students? આ સમજાય છે? This is your balance sheet. So here with this your question number 16 is completed. અહીંયા તમારો question number 16 છે એ complete થાય છે. રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ? તમને એક કન્ફ્યુઝન કદાચ થાય કે લાસ્ટમાં તમને પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો સમ પૂરો થાય ત્યાં આપે છે 3:2. તો એ રેશિયો તમારે યુઝ નથી કરવાનો. વાય? બિકોઝ એ રેશિયો એ તમને નેક્સ્ટ યર માટે આપે છે પ્રોફિટ શેરિંગનો. કરંટ યર રેશિયો તો તમને સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપેલો છે ઇક્વલ રેશિયો 1:1. સો એ મિસ્ટેક ન કરતા, એ ભૂલ ન કરતા સમ છે પ્રોપરલી રીડ કરજો અને પછી જ કેલ્ક્યુલેશન છે કરવાની. સો હિયર વિથ ધીસ વી આર એન્ડિંગ અપ અવર ટુડેઝ સેશન. રાઈટ? રીડ ધ એન્ડ કેલ્ક્યુલેટ ધ સમ કેરફુલી. Thank you very much and have a good day.